میں تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے آج ہمیں اس اتنی شاندار تقریب میں مدعو کیا ہے. یہ جتنا بھی ابھی جعفر صاحب بتا رہے تھے کاموں کی تفصیل، یہ بیسیکلی یہ جو گاؤں کی تنظیمیں ہیں، یہاں کے ہمارے مقامی این جی او کے دوست احسن خان، ابرار شاہ اور ان کی ٹیم، تحصیل ناظم جناب جنید قاسم جن کے ساتھ شروع میں ہماری ملاقات ہوئی تھی، اور آج سے تقریباً 7-8 ماہ پہلے ہم نے ایک پلاننگ کا آغاز کیا تھا، اور ان کی تحصیل کونسل کا اس وقت اجلاس ایک ٹینٹ کے اندر ہو رہا تھا. اس وقت ان سے میں نے بات کی تھی کہ ہم اس علاقے میں کام کرنا چاہتے ہیں اور اپنے پلانز جنرلی ایک اوور آل اس کا جو پلان تھا وہ ان کے ساتھ شیئر کیا تھا. اور آج تقریباً 9 ماہ بعد ہم اپنے پروگرام کو، آج ایک قسم کی اختتامی تقریب ہے، اور اس کا اختتام 2006 کے اینڈ تک نہیں ہوگا بلکہ اس کو ہم آگے بھی جاری رکھیں گے اگلے سال تک انہی کاموں کے ساتھ. کنسرن آئرلینڈ کی ایک تنظیم ہے جس کو آئرلینڈ کے لوگ بیسیکلی اپنی جیب میں سے چندہ دے کر چلاتے ہیں. آج سے 30 سال پہلے، 35 سال پہلے یہ آئرلینڈ ایک ترقی پذیر ملک تھا جس طرح پاکستان ہے، اور وہاں پہ یہ ایک علاقے سے ایک چھوٹی تنظیم کے طور پر سامنے آئی، اور آج 35 سال بعد یہ تقریباً دنیا کے 30 ممالک میں کام کر رہی ہے. اور اس کو نہ صرف آئرلینڈ کے لوگ اپنے پیسے سے چلا رہے ہیں بلکہ مختلف ڈونر حضرات یا ڈونر ایجنسیز اس کو پیسہ دیتے ہیں، جس میں کئی بڑے بڑے ڈونرز ہیں. USAID ہے، یورپین کمیشن ہے، HDF ہے، ہیومن ڈگنیٹی فاؤنڈیشن جس کو کہتے ہیں، وہ اس کو فنڈ کرتے ہیں. کنسرن پاکستان میں کنسرن نے اپنے کام کا آغاز 2001 میں کیا تھا بلوچستان سے. ہمارے زیادہ کام بلوچستان میں چل رہے تھے، لیکن اس زلزلے کے بعد کنسرن نے اسٹریٹجیکلی NWFB کو آنے والے 5 سالوں کے لیے اپنا ٹارگیٹ بنایا ہے. اور اس زلزلے کے بعد اب تک کنسرن نے جو ایمرجنسی رسپانس کا کام کیا ہے اس میں تقریباً 100 کروڑ سے زیادہ کا فوڈ شیلٹر ضلع منصیرہ، ضلع بٹگرام اور ضلع کوہستان میں تقسیم کیا. اس کے علاوہ بحالی کا جو کام کنسرن نے شروع کیا ہے، 3 یونین کونسلیں تحصیل منصیرہ کی اور 1 یونین کونسل سرن کی، اس میں ابھی تک 30 کروڑ کا کام ہم کر چکے ہیں، اور اسی رفتار سے ہم اپنے کام کو جاری رکھیں گے آنے والے تقریباً 2 سالوں تک. اور ہم اس میں RDP اور حشر ایسوسی ایشن کو فلی سپورٹ دیں گے اور کوشش کریں گے کہ یہ NGOs اور یہ ہماری جو گاؤں کی مقامی تنظیمیں ہیں یہ اپنے پاؤں پہ کھڑی ہوں، اور ان کا انحصار بجائے اس کے کہ کنسرن پہ ہو، ان کا انحصار مقامی وسائل پہ اور مقامی جو طاقتیں ہیں ان کی بیس پہ یہ اپنا کام آگے جاری رکھیں. اور میں زیادہ اصل میں مجھے تقریر کرنی آتی نہیں ہے، بس اتنا ہی میں کہنا چاہوں گا. صرف آخر میں ایک سوال ہے میرا، یہ جو ٹرینی حضرات ہیں کہ یہ جن بچوں نے اور بچیوں نے جو ٹریننگ لی ہے یہ ہاتھ کھڑا کر کے مجھے بتا دیں کہ ان میں سے کتنے لوگ اپنے اس ہنر کو استعمال کریں گے اور اس سے جو پیسہ وہ کمائیں گے وہ اپنے گھروں میں اپنے والدین پہ اپنے بچوں پہ لگائیں گے. بہت بہت شکریہ. میں بس یہ دیکھنا چاہتا تھا، مجھے بڑی خوشی ہے کہ اتنے زیادہ نوجوان حضرات جو ہیں اور خواتین جو ہیں تقریباً 100 سے زیادہ افراد ہیں، یہ اپنے خاندانوں کی کفالت کریں گے اور ہم اس پروگرام کو جاری رکھیں گے. بہت بہت شکریہ. میں یہاں مناسب سمجھوں گا کہ میں حشر کے بارے میں کچھ آپ لوگوں کے توسط سے کچھ بتانا چاہوں گا کہ حشر ایسوسیشن کیا ہے اور کیا کر رہی ہے. ایکچولی یہ حشر ایسوسیشن ہم نے سن 2000 میں اس کو وجود میں لائے ہیں، اور اس سے پہلے ایکچولی یہ GTZ فارسٹری پروجیکٹ جو کہ جرمن گورنمنٹ کے تعاون سے کوئی 20 سال ہم سرن ویلی میں اور پونچھ ویلی میں ترقیاتی کام کرتے چلے آ رہے تھے. سن 2000 میں ہم نے حشر ایسوسیشن کو
ग्राउंड पे लाए। और उसके बाद ये जो, क्योंकि टाइम कम होगा तो मैं इतना ज़रूर बताता जाऊँगा कि ये पिछले साल ज़लज़ले जो आए हैं, ये अर्थक्वेक डिज़ास्टर के बाद हमने सिरम वैली और कोच वैली में तरक्याती काम मुख्तलिफ ममालिक ताउन से, जर्मनी, UNDP, USAID, इनकी ताउन से हम करते चले आ रहे हैं। और यहाँ मैं ये भी बताता चलूँ कि ये अशर एसोसिएशन कंसर्न वर्ल्ड वाइड के ताउन से हम सिरम वैली में और कागान वैली में, जैसे शुकेर साहब ने बता दी कि करोड़ों रुपए के काम हमने रिलीफ में, खासकर रिहेबिलिटेशन में और रिकन्स्ट्रक्शन में करते चले आ रहे हैं, अभी करते चले जाएंगे। और ये जो RDP है, ये और हम अशर एसोसिएशन, मैं तो ये कहूँगा कि बहन भाइयों वाला रिश्ता है, क्योंकि ये भी उसी प्लेटफॉर्म से काम कर रहे हैं जो जिससे हम भी करते आ रहे हैं। और ये भी कंसर्न वर्ल्ड वाइड के ताउन से कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। और यहाँ पर मैं ये कंसर्न वर्ल्ड वाइड का शुक्रिया दिल से अदा करूँगा कि इन्होंने ये ज़लज़ले के बाद काफ़ी इमदाद हमारे सिरम वैली में और कागान वैली में देते चले आ रहे हैं। और यहाँ मैं ये भी बताते चलूँ कि जो यहाँ असिस्टेंट डायरेक्टर साहब ने कहा है कि भाई ये वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर की बात, मैं ये कहूँगा कि ज़िला मानसरा बहुत गरीब ज़िला है, यहाँ के बहुत कम लोग मेडिकल में जाएंगे या इंजीनियरिंग में जाएंगे। तो मैं तो ये कहूँगा कि इनके ताउन से और हमारे जो कंसर्न वाले हैं या RDP वाले हैं, अशर वाले हैं, ये एजुकेशन से हट के टेक्निकल साइड पे अगर इंस्टीट्यूशन कायम करें, ताकि ये बच्चे पढ़ के 10 मैट्रिक के बाद ये बच्चे जाके टेक्निकल काम पे जाके काम करें। यहाँ डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि बड़े पैसे लगते हैं और बड़े उसमें जो लोगों के बच्चे जो है पीछे रह जाते हैं। तो ये टेक्निकल साइड पे इस पर ज़्यादा जोर है। यहाँ जो आज इन्होंने लिखा है कि ये क्लोजिंग सेरेमनी है, मैं तो कहूँगा बजाय क्लोजिंग सेरेमनी के ओपनिंग सेरेमनी पे आगे आप लोग उस पर करें। और ये मैं रिक्वेस्ट करूँगा कंसर्न वर्ल्ड वाइड को कि इस सिलसिले को आगे जारी रखते रहें। तो आखिर में जुनैद शाह साहब के बारे में बताना चाहूँ, मुझे बड़ी खुशी है कि मेरे बरकरार है। आज तक इनके वालिद साहब के साथ मेरे ऐसे ताल्लुक के भाइयों और दोस्तों के ताल्लुक है, और वो हम इकट्ठे काम करते आते रहे, और जब चेयरमैन थे, मिनिस्टर रहे। और लेकिन आज मुझे खुशी हुई कि उनके बदले में आज ये उन्होंने मकाम संभाला है। और मैं इनसे कहूँगा ये तसल्ली रखूँगा और ख्वाहिश होगी कि इन्होंने भी अपने बाप के कदम में चलते हुए हालांकि के लिए काम करते रहेंगे। शुक्रिया जी। बेटी और उसने इस मुतासरा इलाके में आने का फैसला किया, जबकि हुकूमत ने इसे रेड जोन भी करार दे दिया था। और RDP ने यह फैसला सिर्फ चंद दिनों के लिए इमदाद तकसीम करने के लिए नहीं किया, बल्कि ये फैसला मुकम्मल बहाली, लोगों को अपने पाँव पे खड़ा करने के हवाले से जितने अमल की ज़रूरत है उसमें RDP अपना रोल अदा करेगी। बेफिक्र कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क अतल है, मैं वो तमाशाए लबोबाम अभी। मैं RDP के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जनाब एहसन खान साहब को दावत दूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़ीद सामीन इकराम, जनाब जुनैद कासिम साहब, डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के डायरेक्टर, स्टेट टेस्टिंग से आए हुए मेहमान, इंसान वर्ल्ड वाइड अशर से आए हुए, और मर्द और ख़वातीन की तंजीमों के नुमाइंदे और मेम्बरान, आप तमाम लोगों को मेरी तरफ से सलाम। और मैं आप तमाम लोगों को इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। जाफर साहब ने और कुछ दोस्तों ने बड़े धुआंधार किस्म के शेर पढ़े हैं, लेकिन मेरे साथ मजबूरी है कि मुझे कोई शेर नहीं याद आ रहा। मैं अपनी बात का आगाज़ एक अंग्रेजी के मकूले से करूँगा। मकूला है, सक्सेस ऑफ एवरीथिंग लाइज विद इट्स बिगिनिंग एंड देयर इज नो ग्रेट सक्सेस विदाउट ग्रेट कमिटमेंट। किसी भी चीज़ की कामयाबी का राज उसके आगाज़ में मुज़मिर है, और कोई भी बड़ी कामयाबी जो है आपकी किसी भी बड़ी कमिटमेंट के बगैर आपको नहीं मिल सकती। मैं अगर ज़लज़ले के बाद का जायज़ा लूँ तो आज
उस हादसे को गुजरे हुए कुछ 15 महीने का अरसा हो चुका है और हम लोग सभी लोग कुछ 15 महीनों से ही इस मसले को हल करने में लगे हुए हैं, मसाइल को कम करने में लगे हुए हैं। और जब मैं इस 15 महीनों की एक तस्वीर कशी करता हूँ तो मैं काफ़ी मुतमईन होता हूँ, मुझे काफ़ी इत्मीनान मिलता है और बहुत सारी चीज़ों को देखते हुए। शायद कुछ लोगों को हैरानी हो कि मैं शायद कोई बहुत ज़्यादा ओवर एम्बिशियस हूँ कि मैं इसलिए मुतमईन नज़र आता हूँ, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि उसकी एक वजह है। एक वजह तो तय है कि हम सब लोग काम कर रहे हैं, हुकूमत के इदारे काम कर रहे हैं, आर्मी काम कर रही है, बाकी इदारे काम कर रहे हैं, INGOs काम कर रही हैं। ये तो काबिल तहसीन अमर है ही है, हम सब अपना अपना हिस्सा डाल रहे हैं। लेकिन जो चीज़ मुझे इत्मीनान देती है वो ये चीज़ है कि ज़लज़ले के बाद जो मुतासरीन हैं उनका अपने आप को बहाल करने के अमल में उनकी शमूलियत, ये मुझे इत्मीनान देती है कि वो लोग लग पड़े हैं अपने चीज़ों को ठीक करने में, अपने रास्ते बनाने में, अपने इलाकों को बहाल करने में और अपने आप को मुतहद करने में। मुझे ये चीज़ इत्मीनान देती है। बाकी चीज़ें मैंने कहा कि काबिल तहसीन है, चले भी जाएंगे लोग, ख़त्म भी हो जाएंगे, लेकिन वो जो लोग काम में लग गए हैं, मैं ये समझता हूँ कि वही हमारा एहसासा है और उन्हीं लोगों ने इन इलाकों को बिल्ड करना है, क्योंकि सदियों से उन्होंने ही इन इलाकों को बिल्ड किया था, हमने नहीं बिल्ड किया। तो ये चीज़ मुझे इत्मीनान देती है। एक और चीज़ मैं आपको बताऊं कि अगर आप तारीख का जायजा लें तो इंसान हर दौर में किसी न किसी खतरे से उसका वास्ता रहा है और खतरात से खेलता भी रहा है। कभी उसने खतरात पर काबू पाया और कभी खतरात उस पर गालिब आ गई। लेकिन इसमें जो चीज़ कहने की है वो ये है कि वो इलाके, वो ममालिक और वो कौमें जो मुतहद हुई और जिन्होंने कोई इनिशिएटिव लिया वो खतरात पे काबू पा गए, और वो इलाके और वो कौमें और वो ममालिक जिन्होंने कोई काम नहीं किया वो उसी तरह से पीछे रह गए और वो जो खतरात पे हादसात में बदलते गए और अल्टीमेटली क्राइसिस में बदल गए। आप मिसाल ले रहे हैं, जापान है, चाइना है, ईरान है, तुर्की है, ये भी डिजास्टर प्रोन कंट्री है और इन ममालिक में हर रोज ज़लज़ले आते रहते हैं, लेकिन वहाँ पर ऐसे लोग नहीं मरते जैसे पाकिस्तान में मरे थे। 1935 में मरे थे, यहाँ आपके 2005 में मरे थे, वहाँ पे ऐसे नहीं मरते। उसकी वजह यह है कि वो लोग खतरात से खेलते खेलते ये सीख चुके हैं कि इन पर कैसे काबू पाना है, और हम शायद अभी सीखने के मराहल में हैं। और मैं ये समझता हूँ हमने भी काफी कुछ सीख लिया है। अगर किसी ने नहीं सीखा तो वो अभी भी सीख सकता है, लेकिन हमने काफी लेसन लर्न कर लिया। खुशी मुझे इस बात की है कि आज 15 महीने के बाद मैं देख रहा हूँ कि आज हम अपने बहुत सारे कामों का जायजा ले रहे हैं। बहुत सारे काम जो हमने शुरू किए थे उनकी तकमील के मराहल में हैं और नए कामों के लिए जाने वाले हैं। 8 अक्टूबर के ज़लज़ले के बाद RDP जिस तरह बताया गया एक मकामी इदारा था जो इसी इलाके के लोगों ने बनाया था, हज़ारे ही के लोग थे। हमने यहाँ से काम का स्टार्ट किया और इसी जगह जहाँ पर मैं खड़ा हूँ यहाँ पर आके हमने पहला टेंट लगाया था। उस वक्त हमारे पास कुछ नहीं था, कोई डोनर नहीं था, कोई पैसा नहीं था, कोई ऐसी चीज़ नहीं थी, लेकिन एक लीडरशिप थी। RDP के पास एक थिंक टैंक था जिसका यह ख्याल था कि हम मुकामी लोग हैं और हमारा हक बनता है कि मसाइल को कम करने में हमने भी कुछ काम करना है। तो वहाँ से हमने आगाज़ किया और वो दिन देख लें और आज का दिन देख लें कि हम कहाँ तक पहुँचे हैं। जब हमने यहाँ पे टेंट लगाया और काम शुरू किया तो तमाम इलाके का हमने ऊपर से नीचे तक जायजा लिया। तो सामने जो बात आई वो ये थी कि ये जो 3-4 यूनियन काउंसिल एक लाइन में पड़ती हैं, ये हमें सबसे ज़्यादा मुतासर नजर आई थी। शायद ऊपर भी हों, लेकिन उस वक्त रास्ते बंद थे और हमारे पास कोई हेलीकॉप्टर या इस तरह की फैसिलिटी नहीं थी। तो हमने जब असेसमेंट की तो पता चला कि 80 to 90% एरियाज जो हैं इन यूनियन काउंसिल के वो बिल्कुल तबाह हो चुके हैं और हालात जो है वो काफ़ी गंभीर हैं। और ये असेसमेंट हमने पहाड़ की चोटी से नीचे की तरफ शुरू की थी, यानी अपर माउंटेन से लोअर माउंटेन्स की तरफ हमने चलना शुरू किया था। उसकी वजह यह थी कि हम लोकल थे
पंजाब सिंध से कोई दोस्त आता है तो उसको ये पता नहीं इस पहाड़ के पीछे कौन सी वैली है और कितनी आबादी है, वो ये समझता है कि बस ये जो सामने नजर आती हैं चीजें यही हैं। लेकिन हम लोगों थे, हमें पता था असल आबादियां तो पीछे हैं और मसाइल पीछे हैं। तो हमने जो भी काम शुरू किया वो अपर बेड से नीचे की बेड की तरफ शुरू किया। जब हमने असेसमेंट की तो जो हमारा तज्जिया सामने आया वो ये था कि आरडीपी को इस इलाके में इन 3 यूनियन काउंसिल्स में कुछ 8 साल लगेंगे इसको डेवलप करने में, जो हमारी एक थिंकिंग थी। 7-8 साल का अरसा हमने सोचा। फिर हमने उस थिंकिंग प्रोसेस को मजीद 2 हिस्सों में तकसीम किया। तो फिर हमने कहा कि एक ये होगा कि हम 3 साल का प्लान बनाएंगे जिसको हम रिहेबिलिटेशन का प्लान कहेंगे, और दूसरा हमारा प्लान होगा 5 साल का जिसको हम डेवलपमेंट का प्लान कहेंगे। और आज अल्लाह के फजल से हमने वो जो 3 साल का प्लान था जिसको हमने रिहेबिलिटेशन ऑफ लाइवलीहुड्स, या आप उर्दू में कहें कि गुज़र औक़ात और ज़राए माश को बहाल करने का जो प्रोग्राम था, वो 3 साल का प्रोग्राम का आज हम 1 साल मुकम्मल कर रहे हैं। आज अल्लाह के फजल से 1 साल हमने मुकम्मल किया है। और मैं इस फोरम के तवस्सुत से मुझे ये खुशी है आप लोगों को बताने में कि आरडीपी ने अपने इस साल के 100% टारगेट मुकम्मल कर लिया है। जो हमने सोचा था, जो दोस्त यहाँ पर लोकल हैं वो आपको बता सकते हैं कि ये जिस जगह पे आप बैठे हैं ये भरी होती थी चीजों से, आज ये खाली है, कुर्सियां लगी हैं। हमने जो कुछ सोचा था, जितना पैसा हमने लाया था, जो हमारे साथ कंसाल ने हमारे साथ ताउन किया था, वो 100% पैसा हमने लगा दिया। तो जो टारगेट्स थे वो हमने अपने मुकम्मल कर लिया। अब हमने इस इलाके में इस साल में कोई 22 करोड़ रुपया लगाया है, और उस 22 करोड़ का हिसाब भी हमारे पास पड़ा हुआ है। कोई भी शख्स, कोई भी इदारा आके कोई एक चीज भी देख सकता है, वो किसी बेनिफिशियरी का नाम उठा के जाके चेक कर सकता है, कोई फाइल निकाल के ले जा सकता है। हम अभी ऑडिट करवाने जा रहे हैं अपना, और आपको ये भी मैं बता दूं कि इस साल जो हमारी प्रोग्राम कास्ट और एडमिनिस्ट्रेटिव कास्ट, यानी प्रोग्राम को करने के लिए जो इंतजामी कास्ट होती है, वो भी मैं आपको बता दूं ताकि आप लोगों को पता चले और आप लोग भी इन्हीं वैल्यूज को आगे लेकर चलें। वो 12% और आप कहें कि 78% थी। हमारी जो इंतजामी अखराजात थे वो 12% थे, 12% से भी कम थे। अमूमन जब आप इतने मुश्किल हालात में काम कर रहे होते हैं तो बेताशा अखराजात आते हैं, और आपकी जो इंतजामी कास्ट होती है वो 30 से 35% तक जाती है। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे इदारे हैं जिनकी कास्ट जो है वो 25 से 30 से 35% है। मैं दावे से कहता हूँ कि इस पूरी वैली में कोई ऐसा इदारा नहीं है जिसने 12% इंतजामी कास्ट पे 100% टारगेट आज की डेट तक मुकम्मल किया। आप जाके चेक कर सकते हैं। ये आरडीपी का एजाज है, ये आरडीपी का एजाज है कि उसने इतने कम अखराजात करके अपने 100% टारगेट जो है वो अचीव किए। और ये हमारा पहला प्रोग्राम है जो हम इस पूरे साल में करने जा रहे हैं, वरना हमें वक्त ही नहीं मिला कि हम किसी प्रोग्राम को शुरू करते थे और उसको क्लोज करने का हमारे पास वक्त नहीं होता था। अगले प्रोग्राम जो है वो आ जाते थे। जो हमने इस इलाके में 3 साल का प्रोग्राम शुरू किया हुआ है जिसको मैंने लाइवलीहुड रिहेबिलिटेशन का प्रोग्राम कहा। इस प्रोग्राम के 4-5 बड़े एरियाज हैं जिनका मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। जो पहला बड़ा एरिया है जिसमें हम काम कर रहे हैं वो है ज़राअत और माल मवेशी की बहाली और मैनेजमेंट का काम। ये आरडीपी ने इसलिए रखा कि ये सबसे की एरिया था और हम समझते थे कि लोगों के रोजगार और गुज़र औक़ात में इसका एक बहुत बड़ा बुनियादी किरदार है और इसमें हमने ज़्यादा वसाइल रखे। दूसरा जो एरिया हमने रखा और उसमें काम किया वो था बुनियादी ढांचे की तामीरी नौ का काम और बहाली का काम। उसमें सड़कें थी, पीने के पानी की स्कीमें थी, आपकी आबनोशी की स्कीमें थी, आपके पुल थे, और इन 3 यूनियन काउंसिल में वो काम भी हमने शुरू भी किए और इस साल में मुकम्मल भी किए। तीसरा बड़ा एरिया था जिस पे मैं कहता हूँ कि आरडीपी, अशर और कुछ इदारों को एजाज हासिल है जिन्होंने ये मॉडल
इम्प्लीमेंट किए जिसे आप कहते हैं कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन मॉडल। वो यही मॉडल था कि हम लोगों की तंजीम साजी करें और नए सिरे से तंजीम साजी करें हर विलेज में। और हमने हर विलेज में, हर एरिया में मर्दों और औरतों की तंजीमें बनाई। जो मर्दों से वाबस्ता काम थे वो मर्दों की तंजीमों के साथ किए, जो औरतों से वाबस्ता काम थे वो औरतों की तंजीमों के साथ किए। इसमें यह नहीं था कि मर्दों वाले काम भी औरतों से करवा लिए और औरतों वाले काम जो है वो मर्दों से करवा लिए। हमारे पैकेजेस में मसावात का अमल जो था वो हर जगह पे इनबिल्ट था। और हमने ये कोशिश की कि अगर हमने इन इलाकों को रिहेबिलिटेट करना है या डेवलप करना है तो हमने दोनों क्रॉस सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन को अपग्रेड करना होगा। और इसी सोच को लेकर हम आगे चले। इसी तरह एक आगे बड़ा एरिया था, वो था जो छोटे कारोबार हैं, जो लोगों के इनकम जनरेशन से मुताबिक चीजें थी, वो भी हमने देखा कि तबाह हुए थे। तो वो एरिया भी, उसमें भी हमने काम किया। और जितने भी इस इलाके में लोगों की दुकानें और इस तरह की चीजें तबाह थी उनको भी हमने रिहेबिलिटेट किया। एक पांचवा एरिया था, वो एरिया ये था कि हम लोगों की सलाहियतों में इजाफा करें। और सलाहियतों में इजाफे के दो पहलू थे। एक तो ये कि उन्होंने किस तरह अपने तंजीमी अमूर को चलाना है, इस एरिया में हम उनकी सलाहियतें डेवलप करें। और दूसरा ये था कि डिजास्टर के हवाले से अगर इस तरह के हादसात दोबारा आते हैं तो हमारे पास क्या तैयारी है, इसमें हमने लोगों को तैयार किया। ये हमारे 5 बड़े एरियाज थे जो हमने पहले 3 सालों के लिए रखे हुए हैं। इसका हमने 1 साल वो मुकम्मल कर लिया। तो आज का जो प्रोग्राम है ये हमारा कैपेसिटी बिल्डिंग के हवाले से वोकेशनल स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम था, जो मर्दों के साथ अलग चला, औरतों के साथ अलग चला। और आज 3 महीने के बाद हम इसको मुकम्मल करके लोगों को सर्टिफिकेट और टूल किट जो है वो देने के लिए जा रहे हैं। बात को मुख्तसर करता हूँ। मैं यहाँ पर जरूर शुक्रिया अदा करूँगा कुछ लोगों का, कुछ इदारों का, क्योंकि उनके ताउन के बगैर शायद हम इस प्रोसेस को आगे न ले जाते। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करूँगा मुकामी लोगों का, मुतासरीन का, जिन्होंने हमारे कहने पे अपने आप को ऑर्गेनाइज किया, तंजीमें बनाई और हमारी मदद की कि हमने इस इलाके में 22 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट की। और आज बड़ी खुशी से उस बात का जो है वो इजहार कर रहे हैं। अगर मुकामी लोगों का ताउन ना होता तो शायद हम कामयाब ना होता। फिर मैं इसी अमल में शुक्रिया अदा करूंगा अपनी पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन इंसान वर्ल्ड वाइड का, कि इसको हमने जो भी आइडिया दिया, ये वाहिद इदारा था जो हमारे आइडिया समझता था। वरना मसला ये होता था कि किसी को समझाने जाते थे तो वो कहता था ये कैसे होंगे, इतना पैसा कैसे लगाएंगे, आप तो छोटे से इदारे हैं, आपकी तो इतनी उम्र भी नहीं है, कैसे करेंगे आप लोग। वो आइडियाज नहीं समझ पाते थे। लेकिन किसान एक ऐसा इदारा था कि हमने इसके सामने जो भी तजावीज़ रखी उसने समझी और हमें उसमें हेल्प आउट किया। तो मैं इनका भी शुक्रिया अदा करूँगा। उसके बाद मैं शुक्रिया अदा करूँगा डायरेक्टोरेट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन मैन पावर का, जिन्होंने हमारे साथ दिन रात मेहनत की और इस सारे जो स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम था इसको मटीरियलाइज किया। हमारे पास ये स्किल्स नहीं थी, हम इसको कैसे करेंगे। हमें ये सोच थी कि ये काम होना चाहिए, लेकिन हमें पता नहीं था इसकी ABCD का। इन्होंने किया। फिर अब ट्रेड टेस्टिंग वालों ने भी हेल्प की, उन्होंने इसको रजिस्टर किया, इनका एग्जाम किया। मैं इनका भी शुक्रिया अदा करूँगा। मैं शुक्रिया अदा करूँगा लोकल गवर्नमेंट के इदारे का और जो गवर्नमेंट लाइन एजेंसीज हैं। मैं आपको बताऊं कि मुझे इतना वक्त नहीं मिला कि मैं इन इदारों के सरबराहों के साथ बातचीत करता या मिलता, लेकिन प्रैक्टिकली हम इनके साथ एंगेज थे। हमारा कोई भी काम होता था वो लोकल गवर्नमेंट के जितने भी इदारे इन यूनियन काउंसिल में काम कर रहे हैं उनके ताउन से होता था। वो हमारे साथ टेक्निकल मामलत उनकी रही है। हमने बीज तकसीम किया, खाद तकसीम की, नीड किसी की आइडेंटिफाई की, इन तमाम कामों में हमारे साथ लोकल गवर्नमेंट और जितने भी 20-25 गवर्नमेंट लाइन एजेंसीज के इदारे हैं वो हमारे साथ अमली तौर पर इस अमल में शामिल हुए। मैं उनका भी इस प्रोग्राम के तवसत से शुक्रिया अदा करूँगा। आखिर में मैं उन स्टूडेंट्स का शुक्रिया भी अदा करूँगा और उनको मुबारकबाद भी दूंगा कि आज उनकी एक तरह से कह दें ग्रेजुएशन सेरेमनी है जो मुकम्मल हो रही है।
یہ لوگ ہم نے انہی علاقوں سے سلیکٹ کیے تھے, ہم نے نہیں سلیکٹ کیے تھے, آپ کی مقامی تنظیموں نے سلیکٹ کیے تھے. ان لوگوں کو ہم نے تربیت کی. تربیت دینے کا مقصد یہی تھا کہ یہ جو لوگ ہیں یہاں سے تربیت حاصل کرنے کے بعد اپنے ہی علاقوں میں جو بحالی کے کام چل رہے ہیں اس میں یہ سروسز دیں گے. اور یہ ہمارا ان کے ساتھ اور ان کا ہمارے ساتھ وعدہ تھا کہ یہ سیکھنے کے بعد بجائے اس کے کہ کراچی, لاہور اور ادھر چلے جائیں گے, ان علاقوں میں بتحاشا اپرچونٹیز ہیں اس وقت ریہیبلیٹیشن کے حوالے سے, اور ٹیکنیکل لوگوں کی بہت بڑی مانگ ہے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس وقت جو ایک مزدور بھی لایا جا رہا ہے وہ منسیرا سے لوگ لاتے ہیں, اس کو ادھر رہائش دیتے ہیں, کھانے پینے دیتے ہیں, تب وہ دن کو مزدوری کارکم کا کام کرتا ہے. یعنی لیبررز کی اتنی شارٹیج ہے, ٹیکنیکل لوگ تو انتہائی ایکیوٹ شارٹیج ہے ان کی. تو ان لوگوں سے میری یہ گزارش ہوگی کہ جو کچھ انہوں نے سیکھا ہے ہم ان کو ٹول کٹس دیں گے, تو یہ اپنے ہی علاقوں کی بحالی میں جا کے اپنا کردار جو ہے وہ ادا کریں گے. ابھی کچھ اداروں سے میری بات چیت ہو رہی تھی, ہمیں کچھ اداروں نے یہ ولنگنیس بھی دی ہے کہ جو آپ کے ٹرینڈ کیے ہوئے لوگ ہیں ہم ان میں سے بہت سو کو ایز اے ماسٹر ٹرینر سلیکٹ کریں گے. اگر وہ ماسٹر ٹرینر سلیکٹ کرتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت اچھا سیلری پیکیج ہوتا ہے ان کا, تو ہمارے لوگوں کو ایک طرح سے پکا روزگار بھی مل جائے گا. اگر وہ ماسٹر ٹرینر ہو جاتے ہیں تو وہ پھر یہ سروسز اپنے اپنے ولیجز میں دیں گے اور ان کا روزگار اور ایک پکی نوکری بھی ان کی جو ہے وہ لگ جائے گی. تو آپ تمام لوگوں کو میں ایک دفعہ پھر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور گریجویٹڈ اسٹوڈنٹس کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ ابھی ہمیں 1 سال ہوا ہے, ہم نے کافی لمبے عرصے تک یہاں پر بیٹھے رہنا ہے, ڈیولپ کرنا ہے اس علاقے کو. ہم نہ تو یہاں پر ڈونرز کے لیے بیٹھے ہیں, نہ پیسہ کمانے کے لیے بیٹھے ہیں, نہ ہی کسی سیاست کے لیے بیٹھے ہیں. وی آر دا لوکلز آف دس ایریا, اور ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ ہم اپنے علاقوں کا, علاقے کے لوگوں کا مشکلات کو کم کریں اور ہم سے جتنا ایک حصہ اس کار خیر میں ڈالا جا سکتا ہے اس کو ڈالیں. اور مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ RDP کے پلیٹ فارم سے کسی بھی شخص کو کوئی چیز ملی تو اس کو عزت اور احترام کے ساتھ ملی, اس کے ساتھ وہ سلوک نہیں ہوا جیسا میں نے ہوتے ہوئے دیکھا بہت سارے جگہوں پر. اور میں اس چیز کو پھر ایمفیسائز کروں گا کہ آپ لوگوں کی عزت اور احترام اور آپ لوگوں کے حقوق RDP کے لیے سب سے افضل ہیں, اور ہم اسی لیے بیٹھے ہوئے ہیں. ہم رائٹس پر کام کرنے والا ایک ادارہ ہے, اور رائٹس میں بھی بڑی قسمیں ہیں. ہم ایسے رائٹس کو ہاتھ ڈالتے ہیں جس کو کوئی وکیل, کوئی سیاستدان یا کوئی نہیں ڈالا کرتا. اگر آپ RDP کی ہسٹری جا کے دیکھیں, ہم نے ایسے ایسے رائٹس کے ایشوز پر کام کیا ہے جس کو کوئی سمجھدار بندہ ہاتھ نہیں ڈالتا. تو ہم نے ادھر بھی ہاتھ ڈال دیا ہے اس علاقے میں بھی, اور اپنی طرف سے کوشش کریں گے کہ ہم اس علاقے میں ایک مثبت تبدیلی لے کر آئیں, لیکن آپ لوگوں کے تعاون کے ساتھ. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. گر جنت میں نہ کرتا عطا آدمی تو زمین کو نہ ہوتا عطا آدمی. اب درد دل ہی تو ہے اس کے پاس اور اس کے سوا ہے کیا آدمی. ہماری آج کی اس تقریب کے مہمان خصوصی جناب سید جنید قاسم صاحب تشریف رکھتے ہیں. ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اپنی گوناگون مصروفیات میں سے وقت نکال کے یہاں تشریف لائے. ہم نے پلاننگ کے وقت یہ رکھا تھا کہ ہم باقی تمام مقررین سے گزارش کریں گے کہ وہ کم سے کم وقت دیں اور زیادہ بات ہم مہمان خصوصی کو دیں گے. وہ آئیں, تشریف لائیں اور درد دل کی بات کریں اور ہماری رہنمائی کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب احسن صاحب چیف ایگزیکٹو رورل ڈیولپمنٹ پروجیکٹ, جناب شوکیب صاحب, تاجدین خان صاحب حاشر سے, ڈائریکٹریٹ سے آئے ہوئے ہمارے منیر گل صاحب, عارف صاحب, ناظمین, نائب ناظمین,
سب سے بڑھ کے یہاں پہ آئے ہوئے دیہی تنظیموں کے جو ممبران یا صدور سیکرٹریز معززین علاقہ میرے بھائیوں بہنوں میں کہوں گا دلیر بہنوں السلام علیکم سب بھائیوں نے یا بہنوں نے یہاں پہ آ کے شعر کے ساتھ اپنی تقریر کا آغاز کیا احسن صاحب کی طرح مجھے بھی کوئی شعر نہیں آتا لیکن میں ایک بات آپ کو کہوں گا اور اپنے دل سے کہوں گا کہ مجھے فخر ہے کہ میں آپ لوگوں کے اندر سے ہوں یہ فخر مجھے اس لیے ہے کہ جتنے دلیر اور جس جرأت کے ساتھ اور یہ میں اپنے دل سے میرے سے یہ آواز نکلتی ہے کہ جس جرأت کے ساتھ آپ نے اس مصیبت کی گھڑی کا مقابلہ کیا جس دلیری کے ساتھ آپ نے آپ کے بچوں نے بزرگوں نے یہ سال 15 مہینے اس غم کے اس وقت میں اس اجڑے ہوئے دیش میں جیسے آپ نے دوبارہ ایک ہمت کے ساتھ اس دیش کو دوبارہ آباد کیا ہے جس طرح آپ کے چہرے آج روشن ہیں خدا کی قسم مجھے فخر ہے کہ میں آپ کے اندر شامل ہوں یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے وہ بھائی جو اس ملک سے باہر رہتے ہیں یا باہر گئے جیسے تاجدین خان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے باقی جو یہاں پہ معزز مہمان یا ہمارے میزبان جو یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اگر امریکہ یا یورپ یا پاکستان کے بھی کسی دوسرے علاقے کے اندر اگر چھوٹی سی بھی مصیبت آ جائے تو سال ہر سال اس کے اوپر رونا رویا جاتا ہے لیکن یہاں پہ ان پہاڑوں میں رہنے والے مضبوط لوگ جو ہے خدا کی قسم میں دیکھتا ہوں کہ لوگ کچھ بھی نہیں کرتے اس لیے مجھے فخر ہے کہ میرا خلیل بھی اس علاقے کے اندر سے میں خاص طور پہ احسن صاحب کا اور کنسرن ورلڈ وائڈ کے جو یہاں پہ شکیب صاحب بیٹھے ہیں یا ان کے باقی جو لوگ ہیں میں دل کی اتھاہ گہرائیوں کے ساتھ آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس مصیبت کی گھڑی میں جہاں پاکستان کے اور بہن بھائیوں نے جو جہاں پہ انٹرنیشنل کمیونٹی کے لوگوں نے آ کے ہماری مدد کی ہمارے ساتھ رہے ہمارے غم کے اندر شریک ہوئے وہاں آپ نے جو پچھلے 15 مہینوں کے اندر ان 3 یونین کاؤنسلز کے حوالے سے جو کارکردگی دکھائی ہے میں اپنی تمام تر فیلنگز کے ساتھ یہ کہوں گا کہ آپ کا ہم اس حوالے سے جتنا شکریہ ادا کریں وہ کم ہے اور مجھے انشاءاللہ یہ امید ہے کہ جیسے ابھی احسن صاحب نے اپنا پروگرام بتایا کہ اگلے 5 سال تک ڈیولپمنٹ کے اندر اور ریکنسٹرکشن کے اندر وہ ہمارا ساتھ دیں گے تو انشاءاللہ میں بھی آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ اگر آپ کی کہیں پہ کوئی مشکلات ہوں گی چاہے وہ ایرا کے ساتھ ہوں گورنمنٹ کے ساتھ ہوں پروونشل گورنمنٹ کے اندر کوئی مسائل ہوں انشاءاللہ آپ کو اپنا یہ بھائی آپ کے ساتھ ہر وقت نظر آئے گا اور ہم آپ کی ہر جگہ پہ آپ کی انشاءاللہ میں NWFP کی گورنمنٹ کا خصوصی طور پہ چیف منسٹر جناب اکرم خان دورانی صاحب کا بھی ان کے نمائندوں کے ذریعے یہ شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے آج کی اس تقریب کے اندر آ کے اور یہاں پہ جو سکل ڈیولپمنٹ کے اندر جو آپ نے اس جگہ پہ بھی اور باقی بھی میں نے بہت ساری جگہوں پہ تقریبات کے اندر شرکت کی ہے جو آپ نے ہماری معاونت کی ہے جو آپ نے ہمارے بہنوں اور بھائیوں کو جو ہنر سکھانے کے اندر جو آپ نے اپنا وقت دیا ہے اپنی محنت کی اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر ضرور دے اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے وہ دے گا یہاں پہ بیٹھے ہوئے میری ابھی مدیر صاحب سے بات ہو رہی تھی انہوں نے بتایا کہ انشاءاللہ تحصیل بالا کوٹ کے اندر ایک مکمل سکل ڈیولپمنٹ سینٹر جو ہے وہ انشاءاللہ اس سال تعمیر ہونا شروع ہو جائے گا تاکہ آئندہ وقتوں میں بھی جس آدمی کو بھی اپنی سکل یا ہنر کو ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہو تو وہ کر سکے میں سمجھتا ہوں کہ ری ایبیلیٹیشن کے اندر سب سے اہم ترین کام جو ہوتا ہے وہ علم اور ہنر کا سیکھنا ہوتا ہے کیونکہ اسی چیز کو لے کے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں ہمیں پتہ ہے کہ اس زلزلے کی وجہ سے ہم لوگ زندگی میں کتنے پیچھے چلے گئے ہیں ہمیں کتنی مشکلات کا سامنا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے جہاں ہمیں اتنی آزمائش میں ڈالا وہاں پہ ہمارے لیے یہ مواقع بھی دیے کہ کل ہمارا ایک بھائی ایک ہماری بہن جو
ایک ہنر سے واقف نہیں تھے، آج 3 مہینے کی یہاں پہ ٹریننگ کرنے کے بعد جب وہ اپنے ٹول کٹ کے ساتھ باہر نکلیں گے تو خدا کے فضل سے ان کو روزگار کا ایک موقع میسر آئے گا. سب سے بڑی ریہیبلیٹیشن میرے خیال میں یہ ہے. اور جب یہاں سے ہم آگے چلتے جائیں گے تو آج یہاں پہ کل باہر کے ملکوں میں یا پاکستان کے باقی علاقوں کے اندر جا کے ہم لوگ روزگار کے مواقع جب ہمیں تلاش کرنے کے لیے نکلیں گے تو ہمیں یہ اس وقت یاد آئے گا کہ ہم نے یہ انتہائی اہم ایکٹیویٹی کے اندر حصہ لیا. اس کے لیے جتنے بھی آج یہاں پہ گریجویٹس ہیں میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں اور میں ان سے یہ توقع کرتا ہوں کہ یہ ٹول کا بیگ لے کے جب وہ نکلیں گے یا کشیدہ کاری کے حوالے سے یا خواتین کی جو ووکیشنل ٹریننگ کے حوالے سے جو ان کو مشینری جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے ڈسکس ہوا بعد میں ملے گی تو انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ وہ اپنے لیے اپنے خاندان اپنے بچوں اور والدین کے لیے وہ ایک ذریعہ معاش ثابت ہوگا. اس کے لیے میں آپ لوگوں کو مبارکباد دیتا ہوں. میں یہاں پہ یہ ضرور کہوں گا کہ لوکل گورنمنٹ کے حوالے سے آپ کے جو لوکل گورنمنٹ کے نمائندے چاہے وہ یونین کاؤنسل کے لیول پہ ہوں یا ضلع کاؤنسل کے لیول پہ ہوں یا وہ ڈسٹرکٹ ناظم ہوں، ہم لوگ ہر وقت ایک پلاننگ پروسیس میں تمام این جی اوز کے ساتھ بھی ایرا کے ساتھ بھی اس کے علاوہ فیڈرل گورنمنٹ یا پروونشل گورنمنٹ کے ساتھ ہر وقت ہماری بات چیت چلتی رہتی ہے، پلاننگ ہوتی رہتی ہے. جب تک مکمل پلاننگ نہ ہو اس وقت تک اس کے ثمرات گراؤنڈ پہ نظر نہیں آ سکتے. یہ جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے مجھے انٹروڈیوس کرتے ہوئے اسٹیٹ سیکرٹری صاحب نے کہا کہ گوناگو مصروفیات، تو ہماری گوناگو مصروفیات واقعتاً میں آپ کو بتاؤں گا کہ پچھلے 15 مہینوں میں کبھی آپ یہ سمجھے کہ گھر بھی نہیں گئے. یہ صرف میں اپنی بات نہیں کر رہا بلکہ آپ کے جتنے ممبران جتنے آپ کے ناظرین، اور یہ میں ان کی کوئی یہاں پہ بیٹھ کے تعریف کرنے کے لیے بھی بات نہیں کر رہا، خدا را یہ میں آپ کو آپ میری اس بات پہ یقین کریں کہ جتنے لوگ ہیں چاہے وہ پاکستان آرمی سے تعلق رکھتے تھے، چاہے وہ این جی او سے تعلق رکھتے تھے، چاہے وہ گورنمنٹ سے یا لوکل گورنمنٹ سے تعلق رکھتے یا کمیونٹی خود، جب تک یہ ٹیم ورک نہ بنتا اس وقت تک آج جس مقام پہ ہم کھڑے ہیں 15 مہینے کے بعد وہاں تک ہمارے لیے پہنچنا بالکل ممکن ہی نہیں تھا. تو یہ تمام ایک ٹیم ورک ہوتا ہے، ہر آدمی کا اپنا اپنا ایک فیلڈ ہوتا ہے جس کے اندر وہ کام کرتے ہیں. میرے بھائی نے یہاں پہ تقریر میں اعجاز شاہ صاحب نے بتایا کہ ہمیں این جی اوز کے اندر اور زیادہ انوالومنٹ کر کے ان کی ایکٹیویٹیز کو سٹریم لائن کرنا چاہیے. میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ جہاں تک ہماری ان کے ساتھ پلاننگ پروسیس کے اندر بات چیت چلتی رہتی ہے، میٹنگز بھی ہوتی ہیں، سب ہم ایک دوسرے کو جانتے ہیں. جہاں ان کی ڈسٹریبیوشنز کا معاملہ ہے یا ان کی یہاں پہ انفراسٹرکچر کے اندر جو انوالومنٹ ہوتی ہے، میری یہ کوشش ہے کہ میں این جی اوز کو خود جیسے ان کی اپنی پلاننگ، کیونکہ ان کا اپنا ایک کانسٹیٹیوشن ہے، ان کا اپنا ایک آئین ہے جس کے مطابق وہ کام کرتے ہیں. جیسے یہاں پہ بڑے تمام لوگوں نے آر ڈی پی کی بے انتہا تعریف کی ہے، وہ تعریف کے قابل بھی ہے. اسی طرح ہر آدمی کو چھوڑنا پڑتا ہے کہ وہ فیلڈ کے اندر کام کرے، کیونکہ اسی لیے اس کو نان گورنمنٹ آرگنائزیشن کہا جاتا ہے. لیکن اس کے باوجود میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ اگر کہیں پہ کوئی ایسا میجر پرابلم اگر کہیں پہ آپ کو نظر آ رہا ہو کہ جہاں پہ ہماری انٹروینشن کی یا ہماری وہاں پہ مداخلت کی ضرورت پڑتی ہو یا بھائیوں سے بیٹھ کے یا بہنوں سے بیٹھ کے بات کرنے کی ضرورت پڑتی ہو تو ہم ان سے ضرور کریں گے. میں ایک انتہائی اہم ایشو کی طرف آپ سب کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ 15 مہینے گزر گئے، اس میں زیادہ کام ریلیف کے حوالے سے ہوئے. اب ہمارا وہ وقت آ گیا ہے کہ جب ہم ریکنسٹرکشن کی طرف جا رہے ہیں. ریکنسٹرکشن کے اندر سب سے پہلے آپ کا اپنا ہاؤسنگ سیکٹر ہے، آپ کے گھر بنانے. آپ کو میں یہ بتاتا چلوں، مجھے یہ موقع ملا ہے اور میرے انتہائی معزز بہن بھائی یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ ایک وقت وہ تھا کہ جب ایرا کا ایک ڈیزائن آیا جو ہمارے لیے پہاڑی علاقوں میں بنانا ناممکن تھا، اس پہ ہم نے ان کے ساتھ 12 میٹنگز کی اور اس ڈیزائن کو تبدیل کرا کے لکڑی کا ڈیزائن ہم نے وہاں سے اپروو کروایا. کیونکہ مٹیریل کو جب ہم پہاڑوں میں لے کر جاتے تو اس کے اوپر اتنی زیادہ کنسٹرکشن کاسٹ آ جاتی کہ وہ ہمارے لیے ممکن نہیں تھا. اس کے علاوہ یہاں شہاد نجف خان میں ہم بیٹھے ہوئے تھے، معزز آنریبل چیف منسٹر یہاں پہ آئے ہوئے تھے، تو اس وقت یہ بات شروع ہوئی کہ ہر متاثر کو 50,000 روپیہ دیا جائے گا مکان بنانے کے لیے. میں وہاں پہ موجود تھا، ڈسٹرکٹ ناظم صاحب وہاں پہ موجود تھے، ایم پی اے صاحب موجود تھے. ہم نے ان کو بالکل برملا کھلے انداز میں کہہ دیا کہ
जनाब वज़ीर आला साहब, अगर हमें 50,000 रुपया देने तो आपको 50,000 भी ना दे, हम अपने मकान खुद बनाएंगे। अगर आपने हमें पैसे देने तो इतने पैसे दे दें ताकि हम अपने कदमों में खड़े हो सकें और हम अपने मकान बना सकें। वो प्रोसेस वहां से चला और मैं आज इस मजलिस में चीफ मिनिस्टर साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने हमारा वो पैगाम सदर पाकिस्तान तक पहुंचाया और सदर पाकिस्तान ने फिर उस रकम को 1 लाख से 1,75,000 रुपए तक लेकर गए। आज रिकंस्ट्रक्शन के अंदर सबसे ज्यादा तवज्जो इसी बात पे दी जा रही है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, और 3 दिन पहले मैंने अपनी तहसील काउंसिल के इजलास में भी ये बात की है कि अगर अभी तक किसी भाई को या बहन को चेक्स नहीं मिल सके जो उनका राइट था, तो वो अपने अपने यूनियन काउंसिल के नाजिम या नायब नाजिम के हवाले अपनी लिस्टें करें ताकि हम उसके ऊपर दोबारा आर्मी के साथ बात कर सके और हम इस प्रोसेस को जो है मुकम्मल कर सके। इसके बाद हमारी रिकंस्ट्रक्शन के अंदर सबसे अहम काम जो है वो हमारे स्कूल है। मैं इस प्लेटफॉर्म से ये बरमला इज़हार करूंगा कि जिन लोगों ने, चाहे वो एरा की अपनी एजेंसी थी जिन्होंने हुकूमत के जरिए वो स्कूल बनाने थे, या वो NGOs थी जिन्होंने वो स्कूल बनाने थे और आज तक उन्होंने वो स्कूल शुरू नहीं किए, तो मैं उसको इंतहाई स्ट्रॉन्ग लफ्ज के अंदर उसकी मजम्मत करता हूँ कि आज तक वो स्कूल क्यों नहीं शुरू किए। मुझे आप भाइयों का, बहनों का इस बात में तावन चाहिए, क्योंकि हम खुल के आगे जाके लोगों से बात करते हैं कि आज तक हमारे स्कूल या हमारी वो पुख्ता सड़कें जो हमारे साथ वादा किया गया बनाने के लिए, या हमारे वो BHUs या हमारे वो अस्पताल जो बनाने थे, उसके अंदर डिले है। लेकिन आपके सामने ये बात करने का मकसद ये है कि आपकी जो नुमाइंदगी करने वाले लोग बैठे हुए हैं वो हमतन इस बात पे हर वक्त एरा का, चाहे वो चेयरमैन हो, चाहे वो सूबाई वजीर आला हो, हमारी हर वक्त उनके साथ यही बात लगी रहती है कि इस काम को जल्द अज जल्द शुरू किया जाए। आप लोगों की भी इसके अंदर इंतहाई तवज्जो की जरूरत है और इन इश्यूज को आपने सोचना है, क्योंकि ये हमारा इलाका है, ये हमारी जमीन है, ये हमारी मट्टी है, इसको हमने ही दोबारा रिकंस्ट्रक्ट करना है। इससे कभी भी हम गाफिल नहीं रह सकते। हमने अपनी सजेशंस को आगे लेकर जाना है, अपने नुमाइंदों से पूछना है, उनको पुश करना है कि वो आगे जो मरकजी सतह के ऊपर जो क़यादत है या सूबाई सतह पे जो क़यादत है, या जिस तरह एरा का एक डिपार्टमेंट बनाया गया है ताकि हम अपनी ये, क्योंकि ये वक्त बहुत कम होता है, 3 साल है या 4 साल है, इसके अंदर हमारे तहसील बालाकोट के हवाले से मैं आपको बात करूंगा, तकरीबन 550 स्कूल हमने नए यहाँ पे बना रहे। यहाँ पे कम से कम 25-30 नए BHUs बना रहे हैं, कम से कम 20-25 नई पुख्ता रोडें मुख्तलिफ यूनियन काउंसिल्स के अंदर बनानी है। हमारे बहुत सारे पुल हैं जिन्हें हमने दोबारा बनाना है। इसी तरह हमारे घरों के जो मामला थे उनको हमने पूरा करना है। तो इन तमाम चीजों का आपके साथ जिक्र करने का मकसद ये था कि हमने एक, जिसको कहते हैं कि बड़ी तस्वीर को भी देखना है कि हमने कैसे आगे चलना है, कि तरक्याफ्ता कौमें अपने मामला को खुद अपने हाथ में लेके और अपनी मुशावरत के साथ वो आगे चलती है। हमने हमेशा दूसरों के ऊपर डिपेंड नहीं करना, बल्कि हमने एक ऐसी पॉलिसी और ऐसी प्लानिंग के साथ आगे जाना है कि अल्लाह करे कि जहां पे हमें इतनी बड़ी, अल्लाह ताला की तरफ से जो उसकी मर्जी है वो खुद बेहतर जानता है कि इतनी बड़ी तकलीफ हम पे क्यों आई, हम इसके ऊपर बात नहीं करते, लेकिन हमारे पास जो चीज है कि हम अपनी हिम्मत को यकजा करके, अपने हौसलों को यकजा करके सब मिलके हम एक ऐसा लाइमल इख्तियार करें और ऐसी हिम्मत के साथ अपने आप को आगे लेकर चले ताकि हमारा इलाका दोबारा पहले से ज्यादा डेवलप होकर चले, ताकि हमारे आने वाली जो नस्लें उनको पता होना चाहिए कि हमारे जो वालिदैन थे या हमारे जो बुजुर्ग थे, जब उनके ऊपर एक इतनी बड़ी मुसीबत आई तो उन्होंने कैसे उस मुसीबत का मुकाबला किया। तो इसके लिए हम सबको चाहिए कि हम हमेशा इस सोच को अपने ज़हन के अंदर रखें कि हमने अपने इलाके के अंदर तरक्की कैसे करनी है, हमने अपने स्कूल कैसे बनाने हैं। मैं आखिर में मैं बात को ज्यादा आगे नहीं लेकर जाऊंगा, मेरे जहन में बहुत सारी बातें हैं जो मैं आपसे करना चाहता हूँ, लेकिन आप लोग भी सारे बहन भाई सुबह से यहाँ पे बैठे हुए हैं। मैं अपने मेजबानों का दिल की अथाह गहराइयों से एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूँ। वर्ल्ड वाइड कंसर्न ने इतना बड़ा पैसा दिया और RDP ने उसकी बेहतरीन प्लानिंग की है। मैं यहाँ पे तकरीब में आने से पहले एहसन साहब के साथ उनके ऑफिस में बैठा हुआ था और उनकी प्लानिंग प्रोसेस के ऊपर हमारी बातें हो रही थी। मैं इनकी प्लानिंग से बहुत ज्यादा मुतासिर हूँ। मैं ये समझता हूँ कि इंशाल्लाह वो प्लानिंग और उसकी जिस तरीके से वो इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर के काम हो रहे हैं जिसमें रोड्स,
جس میں پانی کی اسکیمیں، جس میں اریگیشن چینلز یا باقی اس طرح کے جو ہمارے معاملات ہیں، اس کے اندر میں ان کو یہ اپنے مزید تعاون کی یقین دہانی کراتا ہوں. یہاں پہ عمران شاہ صاحب بیٹھے ہوئے، انہوں نے بتایا کہ ان کے کچھ 40 اسکیم، ان کی کچھ اسکیمز تھی جن کی NOCs کے لیے انہوں نے ایرا کو اپلائی کیا تھا، جس کو 1 مہینہ ہو گیا. تو میرے بھائی میں آپ کو انشاءاللہ یقین دلاتا ہوں، آپ کو جب ضرورت ہوگی میں خود بنفس نفیس آپ کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کے اسلام آباد جا کے انشاءاللہ آپ کے لیے NOC لے کے آؤں گا، تاکہ ہمارے پانی یہ بات میں اس کی کہ آپ کا لوکل گورنمنٹ پورے کا پورا کانفیڈنس ہونا چاہیے. آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ لوکل گورنمنٹ کی صورت میں آپ کے پارٹنرز یہاں پہ موجود ہیں. ہماری پارٹنرشپ آپ کے ساتھ ہے، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں ہم اور آپ مل کے اس علاقے کو بنا سکیں گے، اور اس علاقے کو اس لیے بنانے کے لیے آپ نے ڈونرز کو دکھانا ہے یا ہم نے ووٹرز کو دکھانا ہے. یہ علاقے کو ہم نے اس لیے بنانے کے لیے ہمارے آئندہ آنے والی نسلوں کا علاقہ ہے، اور یہ ہمارے اوپر حق ہے کہ ہم اس کو بنا کے جائیں یہاں سے. تو انشاءاللہ الرحمن ہم ہمیشہ آپ کے ساتھ اس میں تعاون کریں گے. جب آپ کال کریں گے ہم انشاءاللہ حاضر ہوں گے. میں ڈسٹرکٹ ناظم صاحب کے حج کے لیے میں ان کی طرف سے بھی آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میں آپ کو انشاءاللہ انکریج کرتا ہوں کہ آپ ہمارے اور علاقوں کو بھی جہاں پہ آپ مطلب اس طرح ڈونرز مل سکتے ہو، تاکہ ہم اس پروسیس کو چلاتے رہیں. اور آخر میں اپنے بہنوں اور بھائیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ اتنی دیر بیٹھے، اور جو آج اس اسکل ڈیولپمنٹ سینٹر سے جو لوگ گریجویٹ ہوئے ان کو میں مبارکباد دیتا ہوں. پرنسپل صاحبہ نے یہاں پہ بات کی کہ یہاں پہ جو خواتین کے ووکیشنل انسٹیٹیوٹ کے اندر جو مطلب ہے مختلف ہنر سکھائے جاتے ہیں، تو اس کے اندر جو آپ کو ہیلپ چاہیے ہو تو میں انشاءاللہ اس کے لیے حاضر ہوں. میں RDP سے بھی بات کروں گا، اور اس کے علاوہ اگر اس کے اندر تحصیل کاؤنسل یا صوبائی اسمبلی کے حوالے سے بھی ہم اگر اس کے اندر کوئی فنڈز دے سکیں تو اس کے لیے بھی انشاءاللہ ہم آپ سے تعاون کریں گے، تاکہ آپ اپنے لیے مزید اتنا اچھا کام کر رہے ہیں، ہمیں اس کو ہم بہت زیادہ اپریشیٹ کرتے ہیں. تو اسی سے میں آپ بات کو ختم کرتے ہوئے آپ سب کا ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کروں گا، اور انشاءاللہ کہ آپس میں ملاقات ہوتی رہے گی، اور یہ ایک پلاننگ پروسیس ہے، یہ جاری ہے. السلام علیکم. اس میں جو ایگزام لیا گیا ٹریڈ ٹیسٹنگ بورڈ کی طرف سے، تو جو اس کا رزلٹ آیا اس میں جو فرسٹ پوزیشن سے ان کے نام اناؤنس کروں گی، وہ آئے اور اپنے سرٹیفکیٹ جو ہے وہ رسول کر لیں. سب سے پہلے الیکٹریشین کی کلاس میں تنوین احمد ہے، جو نے فرسٹ پوزیشن اس میں لی ہے. ساجد حسین کارپینٹرنگ کلاس میں پوزیشن لی ہے. ساجد حسین اور میں ایک بات میں کل کرنا بھول گیا سا، وہ بہت اس گلا جی خوشی ہے کہ اصلی ہزارے جی تنظیمیں جی سے کم کر دیا، اور ہزارے کے اندر اس طرح کے لوگ ہوئے تو اصل انشاءاللہ ہزارہ. اب میں ریکویسٹ کروں گی احسن خان صاحب سے تو یہاں پہ آئے اور کچھ ہو سکتے سرٹیفکیٹ ہی دینا. میں نے کہا دوبارہ تقریر کر لی. پلمبنگ کی کلاس میں محمد یونس نے فرسٹ پوزیشن حاصل کی ہے. میں شکیب صاحب سے ریکویسٹ کروں گی کہ وہ یہاں پہ آئیں، اور بشارت حسین ہے ویلڈنگ کی کلاس میں فرسٹ پوزیشن لی ہے. اب میں
मुनीर गुल साहब से रिक्वेस्ट करूँगी कि यहाँ पर तशरीफ लाएं, और फीमेल वोकेशनल सेंटर में जो फर्स्ट पोजीशन ली है वो नीलूफर ने ली है, वो यहाँ पे आई और अपना सर्टिफिकेट लें। टूल किट भी है जो कि ये अभी उठा नहीं सकती, तो ये लीजिए। बहुत शुक्रिया। जाफर साहब जो है वो काम करना चाहिए, वो आना चाहिए थे। हम भी देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे वो दिन कि जिसका वादा है, जो अज़ल में लिखा है, जब जुल्म सितम के कोहे गिरां रुई की तरह उड़ जाएंगे, हम बेखूमों के पांव तले जब धरती दर दर धड़केगी, और एले हुक्म के सर ऊपर जब बिजली कर कर कड़केगी, हम एले सफा मरदूद हरम मसरत पे बिठाए जाएंगे, सब ताज उछाले जाएंगे, सब तख्त गिराए जाएंगे। बस नाम रहेगा अल्लाह का, बस नाम रहेगा अल्लाह का, जो गायब भी है और हाजिर भी, जो मंजर भी है और नाजिर भी। फिर उठेगा अन्नल हक का नारा, जो मैं भी हूँ और तू भी है, और ज़ात करेगी हल के खुदा, जो मैं भी हूँ और तू भी है। अल्लाह तमाम ख़वातीन से गुजारिश है कि इसके बाद तकरीब के बाद जो है रिफ्रेशमेंट का बंदोबस्त किया गया है। पहले मैं दरख्वास्त करूँगा कुछ देर के बाद ख़वातीन जो है पहले यहाँ से चली जाए, और उसके बाद जो हज़रात है हो जाए, ताकि रास्ता प्लीज और हमारे प्लेट खा के पीछे से साइड पे खड़े आपको प्लेट मिली?
मतलब रोटी भी जाए यही खावा है। चलो ठीक है। बस ही बने कम दे। हाँ रस्ते नहीं